open my slides, or will you do it? Пан Томас Дайсінгер питає, чи слайди ви будете показувати, чи він має показувати? As you wish, it's possible both. Okay, I can do it actually. I will try to do it. I have already opened it. Can you see it? Yes. Okay. Okay. Now my talk today is about dualization of higher education, which is a very international topic, not just in Germany, but also in many other European countries and countries worldwide. Отже, сьогоднішньою темою є дуалізація вищої освіти, набуття вищою освітою характеристик дуальності, і це є актуальною темою не лише для Німеччини, а й, власне, для країн інших, представниць Європи. So this is my agenda for this presentation. First of all, I will talk about the features of dual vocational education and training systems, because that's the background for dualization of higher education. Then I will talk about vocationalization itself, dualization, and I will give the example of Germany, and then there will be a conclusion to my presentation. Отже, планом сьогоднішньої лекції є розповідь про характеристики дуальної системи професійно-технічної освіти, принципи професіоналізації вищої освіти, також принципи дуалізації вищої освіти, і професор поділиться прикладами саме організації дуальних університетів у Німеччині і підведе підсумки. Okay, the first part deals with dual or alternating systems in vocational education and training. And these are the facets or the features of these systems, although we have to say that they exist in very different shapes in different countries. На цьому слайді представлені різноманітні риси дуальної або змінної системи професійно-технічної освіти, але ми можемо бачити, що вони можуть бути у різних країнах представлені у різний спосіб. The first feature is that we have two learning places. The second one, that theory and practice lie in different hands, different institutional hands. Першими двома рисами є те, що, по-перше, дуальна система передбачає наявність двох місць навчання, а також той факт, що теорія та практика викладаються різними людьми або різними інституціями. And because there is another training place than a school training place, schools lose their predominance, their dominant role in vocational education, and companies or training providers become also stakeholders, partners of schools in vocational education and training. Школи вже втрачають свою таку чинну роль у професійно-технічній освіті, а от компанії, навпаки, набувають важливої ролі і стають стейкхолдерами і партнерами школ. The next feature refers to curricula, which can be, but do not necessarily need to be harmonized between the two learning places. This depends on the national setting of a dual or alternating system. In Germany, it's very strong harmonization. Other countries, it's rather weak. Навчальні програми, вони мають перебувати у більшій чи меншій гармонії і розподілені між двома місцями навчання. Скажемо, що це залежить від країни, де саме застосовується ця дуальна система. Наприклад, у Німеччині акцент на тому, щоб навчальні плани були дуже гармонійно розподілені між власне школами та компаніями, які надають теоретичні та практичні знання. Also, qualification systems and certificates can be separate or uniform, depending on the national setting, the national arrangement of a dual system. Також системи кваліфікаційні, вони можуть бути загальні, а можуть бути однакові. Це знову ж таки залежить від певних національних декларацій та вимог країн. In some systems, and this is also an important feature, such as Switzerland or Germany, non-state stakeholders, not just the state, play a crucial role in shaping the dual system.
Також підкреслимо, що у деяких країнах, наприклад, у Швейцарії та у Німеччині, не лише державні, але й недержавні установи і стейкхолдери відіграють значну роль у тому, як формується дуальна система освіти. That's why we can say that dual systems do not exist in one shape. They can be very different, but in general, we can say that this duality of learning places is a background also for higher education in recent times in many countries. Зважаючи на те, що дуальна система освіти, вона може набувати абсолютно різних форм та презентації, тим не менш є певний абсолютний бекграунд, на якому формується її розвиток. So dual VET systems especially stand for a strong labor market orientation of training. This is typical for all systems that use two learning places. And that's why they can be considered, as I just said, to be the blueprint for vocationalization and dualization also in higher education. Оскільки дуальна система професійно-технічної освіти передбачає орієнтацію навчання на ринок праці, тому можемо сказати, що системи професійно-технічної освіти, саме дуальної, можуть бути своєрідним планом, проєктом професіоналізації та дуалізації вищої освіти. The next part of my presentation deals with vocationalization of higher education, which is actually the process which we are observing when we talk about dualization as well. So first of all, I will talk about vocationalization and then especially about dualization of higher education. Зараз професор буде розповідати про професіоналізацію вищої освіти. Це тренд, коли вища освіта набуває характеристик професійно-технічної освіти, і це пов'язано з, власне, дуалізацією. Тому зараз зануримося в тему саме професіоналізації вищої освіти і також поговоримо у цьому ж розрізі про дуалізацію вищої освіти. For vocationalization and dualization of higher education, there is a context. And the context can be observed in many countries in a very similar way. And one trend that is typical for this context is academization in the first place. Academization outside or within the vocational education and training system. Існує певний контекст, в якому розгортається процес професіоналізації та дуалізації освіти, і існують певні схожі тренди у різних країнах, і одним з них є академізація, яка відбувається усередині та поза системою професійно-технічної освіти. Now, what does academization mean? First of all, it means that traditional academic pathways gain importance due to a more open education policy that leads young people more often to grammar schools or to universities. Традиційні шляхи навчання академічного, вони набувають свого значення в зв'язку з тим, що освітні системи стають більш відкритими, і більше, наприклад, студентів, більше аплікантів звертаються до граматичних школ або до університетів для того, щоб отримати освіту. This we would call academization outside the VET system. It happens in general education and in higher education. І це ми можемо, зараз будемо говорити про саме академізацію усередині та поза системою професійно-технічної освіти. The second feature of academization refers to what is going on in the vocational education and training system itself. First of all, this can mean that higher secondary school certificates leading into the tertiary sector, into the university system, can also be obtainable in vocational education, not just in general education. And that is a very prominent feature in Germany. Що стосується особливостей академізації всередині професійно-технічної освіти, це другий пункт. Сертифікати, документи, що засвідчують наявність середньої освіти, повної середньої освіти, вони можуть бути також отримані протягом навчання у закладах професійно-технічної освіти. Це є дуже таким перспективним напрямом розвитку освіти, особливо в Германії, в Німеччині. The third feature is
related to the second one, actually, we call it hybrid qualifications or hybridity in the vocational education and training system, which means that here students can combine a labor market related qualification with a university entrance qualification. And these are features which we very clearly can observe in Switzerland and in Austria, but not so much in Germany, for example. Третій пункт, він чітко пов'язаний з другим, це є такий собі гібридизація кваліфікації, яку можна отримати в системі професійно-технічної освіти. Що це має на меті? Тут студенти, які завершують заклад професійно-технічної освіти, вони мають на виході і кваліфікацію, яка безпосередньо дасть їм змогу отримати гідне місце на ринку праці, а також вони отримують знання, які їм необхідні для того, щоб продовжити освіту у закладах вищої освіти. This is the German context here where we talk about the contribution of vocational education to academization. We have in Germany different types of vocational schools, and the fourth type on this list is exactly the type which I just mentioned. У Німеччині у нас є приклади різних типів шкіл професійно-технічної освіти, і якраз на цьому слайді у нас представлений один із таких типів. So the fourth type, the fourth subsystem means that here we offer courses in vocational schools, which end with educational qualifications, not with labor market related qualifications. And we have different types of these schools, and mostly all these different types of schools are collected in one vocational school center. And in the vocational school center, we also have the part-time vocational schools, which is part of the dual system. Отже, на цьому слайді, як ми вже зазначили, представлено 4 такі системи шкіл професійно-технічної освіти, і одним із них є наступний. Є професійно-технічні школи у Німеччині, які надають саме знання, які уможливлюють потім отримання академічних ступенів в університеті. Тобто вони оздоблюють студентів, надають їм знання не власне необхідні для ринку праці, а які допоможуть їм потім продовжити освіту у університетах. І це є також рисою саме такої дуальної освіти, підходу до дуальної організації освіти. In our federal state, in Baden-Württemberg, in Germany, half of the students in vocational education attend school-based vocational education. They are not apprentices in the dual system. They attend full-time courses in a vocational school. Відтак, студенти, які отримують знання, вони не навчаються у майстернях, наприклад, але вони відвідують повноцінно на повний навчальний академічний день саме курси і навчаються у стінах навчальних закладів. I mention this because in many perceptions from outside our country, people say Germany is the dual system. The German vet system is the dual system, but that's not true. We have a strong non-dual vocational education system as well. Багато людей кажуть, що Німеччина – це країна, яка має дуже сильну, потужну систему дуальної освіти. Але, як ми бачимо, зараз є школи, які представляють собою не дуальну систему, тобто які уможливлюють студентів отримати саме академічно спрямовані знання, а не навчання, наприклад, якісь навички, які надають їм змогу потім отримати певну роботу та робоче місце в промисловості. Now, I mentioned the first trend, academization outside or inside the vocational education system. And the second trend is vocationalization. Ми говорили про існування паралельних трендів у різних країнах, трендів розвитку дуальної освіти. Ми говорили, що є академізація, яка існує усередині та поза системою професійно-технічної освіти. А зараз ми також проговоримо про другий тренд – це професіоналізація вищої освіти. Once again, vocationalization can refer to different things, different features. The first one is what we observe in many countries, that secondary education links the academic curriculum
with elements or modules or certificates of vocational education or internships, which is a special kind of hybridity actually. Ми можемо бачити, що взагалі професіоналізація може стосуватися різних аспектів та різних проявів. Наприклад, у деяких країнах є такий тренд, що в системі середньої освіти учні можуть здобувати паралельно знання академічні, а також отримувати певні сертифікати або прослуховувати курси, які дозволяють їм, або проходити стажування, які дозволяють їм отримати, власне, такі прикладні навички і отримати такий собі індустріальний досвід у промисловості. The second feature here refers to higher education institutions that become more and more vocationalized. And this has to be seen in the context of the Bologna reform in Europe, because now universities and also other higher education institutions offer more and new types of applied or highly specialized bachelor courses, which is a kind of vocationalization. Також професіоналізація стосується, власне, закладів вищої освіти, і це пов'язано з болонським процесом у тому ж числі. А зараз ось все більше університетів та інших закладів вищої освіти мають на меті створення прикладних курсів або курсів, де студенти навчаються дуже таким чітким спеціальностям, дуже спеціалізованим дисциплінам, професійно орієнтованим дисциплінам. І це також є проявом професіоналізації у вищій освіті. The third feature refers to higher education as well, because in this third case, higher education picks up traits of vocational education very clearly. We call this tertiary vocational education training, or in some Anglo-Saxon countries, English-speaking countries, we could call it applied degrees. Третій тренд також стосується, власне, професіоналізації у сфері вищої освіти, оскільки все більше університетів пропонуються професійно спрямовані знання, і професійна освіта таким чином набуває характеристик, вища освіта, набуває все більше характеристик професійно-технічної освіти. З'являються вищі професійно-технічні заклади, а також університети пропонують студентам отримання прикладних ступенів. In some cases of this variant, vocationalization also can encompass dualization, a dual principle, a dual organization of learning in higher education, which can also mean copying the features, the facets of the dual vocational education training or the dual system. Таким чином, професіоналізація у цій сфері, вона вбирає в себе функції дуалізації, що означає, що університети, заклади вищої освіти можуть копіювати, вбирати в себе риси дуальної системи професійно-технічної освіти. And one examples for this fourth type, so to speak, the dualized type of vocationalization is the dual university system in Germany. І одним із таких типів поєднання професіоналізації у вищій сфері із дуалізацією у сфері вищої освіти є поява в Німеччині університетів дуальних університетів. But it is an international phenomenon, not just a German one, and I can illustrate this in the following slides. In this second case, the vocationalization trend, including the dual universities, we can also speak of a hybrid concept, a wide definition of hybrid qualifications, which means that here hybrid qualifications are the formal result of combinations of school-based or higher academic learning with vocational or labor market elements. Але цей тренд, він притаманний не лише Німеччині, а й іншим країнам. І у цьому випадку, коли ми говоримо про дуальні університети, ми також можемо говорити про отримання студентами так званих гібридних змішаних кваліфікацій. Ці такі гібридні змішані кваліфікації, вони передбачають формат отримання знань
що комбінує, що поєднує в собі знання академічні, шкільні на основі програм середньої або вищої школи, а також навичок, які необхідні для роботи у професійній царині і для отримання робочого місця на ринку праці. Here I give you some examples of tertiary vocational education and training, which is at the same time a vocationalized system of higher education. One example is the applied degrees in Canada, degree apprenticeships in England, dual study courses or even dual universities in Germany. I will speak about this in a minute. Or tertiary continuing vocational education training in Switzerland. These are 4 examples for this kind of hybridity in higher education. На даному слайді представлені 4 приклади гібридизації у сфері вищої освіти, професійної освіти, яка набуває функції професійної освіти. І ці 4 приклади вміщують наступне. У Канаді університети пропонують ступені, які передбачають отримання таких прикладних знань. У Англії з'являються стажування, які передбачають отримання саме індустріально вагомих знань, навичок, які допоможуть отримати, власне, професійні знання. Також у Німеччині з'являються університети або курси, які передбачають саме отримання дуальних знань, академічних і, власне, практичних. І також у Швейцарії розвивається система вищої неперервної професійно-технічної освіти. So vocationalization or even dualization of vocational education, of higher education, always means that there is a kind of hybridity involved. Той факт, що професіоналізація, дуалізація об'єднуються у сфері вищої освіти, ми маємо розуміти, що завжди це буде мати на увазі гібридизацію, тобто змішання. Here I have an example of a definition of cooperative education, which is a kind of dualization in the Canadian tertiary sector. And here the government defines cooperative education as a program that formally integrates a student's academic studies with work experience with participating employers. У Канаді наразі існує такий феномен, як кооперативне навчання, і цей феномен стосується закладів вищої освіти. Кооперативне навчання визначається як певна програма, яка формально поєднує в собі здобуття студентами академічних знань, теоретичних знань, із, власне, практичним досвідом роботи, які студенти отримують від стейкхолдерів, роботодавців, які беруть участь у цих програмах. In the Canadian system, it can refers to colleges or to universities. In Germany, this principle mostly refers to universities, either dual universities or universities of applied sciences. Якщо у Канаді цей принцип стосується коледжів та університетів, то у Німеччині цей принцип стосується більше саме університетів дуальних або університетів, які надають прикладні знання з прикладних наук. So we can also say dualization or vocationalization in higher education is an overlapping room between the vocational school or college system and the university system. Таким чином можемо зробити висновок, що тренд дуалізації та професіоналізації у сфері вищої освіти, він являє собою таке змішання і перемежування між, власне, сферою професійно-технічної освіти та університетською освітою. Okay, I now proceed to my third chapter of the presentation, which deals with dualization of higher education in the case of Germany, of the dual universities specifically. Третьою частиною сьогоднішньої презентації буде розгляд саме рис дуальності, дуалізації у сфері вищої освіти, і ми будемо розглядати приклади дуальних університетів у Німеччині. First of all, in our national debate, we differentiate between different
basic types of dualization in the tertiary sector, higher education sector. The first one is practice integration. The second one is training integration. Ми розрізняємо два базові типи дуалізації у царині вищої освіти у Німеччині. Першим типом є інтеграція практичних навичок, а другим типом є інтеграція академічних навчальних рис. In the case of practice integration, which is mostly offered at universities of applied sciences or dual universities, cooperation with industry is the distinguishing factor compared to traditional courses of study. Що стосується першого типу, який передбачає інтеграцію практичних навичок, це відбувається загалом у університетах з прикладних наук та у дуальних університетах, і такий тип дуалізації у сфері вищої освіти передбачає співпрацю закладів вищої освіти із промисловими підприємствами. In the case of Germany, the dual university system is the most formalized example for this first type of dualization, this practice integration model. У Німеччині саме дуальні університети є таким прикладом дуже формальної інтеграції практичних навичок, які необхідні для роботи в індустрії і співпраці з промисловими підприємствами. I will talk about this in a minute. And the second type, which we call training integration, is also formalized in a different way, because here young people get a degree, a university degree, a bachelor degree, and at the same time, an occupational certificate, a labor market related certificate. Що стосується другого типу дуалізації у сфері вищої освіти, це передбачає інтеграцію навчальних програм, тобто студенти отримують, власне, університетські академічні знання, і також університетські знання, і також вони отримують професійно-технічні знання, які стосуються саме професійно орієнтованих знань. І таким чином вони отримують дві кваліфікації. This type is also mostly offered by universities of applied sciences, not by traditional universities, but by universities of applied sciences. І такий другий тип, коли інтегруються два типи навчання, академічно-університетське та професійно-технічне, притаманне для університетів прикладних наук. Because Germany is a federal state with 16 federal state, not a central state. We have 16 regions or federal states, and it depends on the region, the federal state, which models they actually use when it comes to dualization of higher education. Беручи до уваги особливість розподілу Німеччини на певні федеративні одиниці, їх 16, і це може бути розподілено між цими федеративними одиницями, які безпосередньо самостійно можуть визначати типи організації навчання у системі вищої освіти. I will now make this model, this first model, the practice integration model, more concrete by looking at the federal state of Baden-Württemberg, to which Constance belongs, and we have this tradition of the dual universities in our federal state. На даному слайді представлена інформація щодо того, як організована вища освіта у Німеччині у саме тій федеративній одиниці, до якої належить університет Констанс. Зараз ми подивимося на це більш детально, як це організовано. So here you see on this chart, you see the four basic types of higher education in our federal state: universities, universities of applied sciences, and then the dual universities, which used to be called vocational academies, and universities of education.
Як ми бачимо, у цій федеративній одиниці, до якої належить саме університет Констанс, взагалі розрізняють 4 типи вищих навчальних закладів. Це просто, власне, університети, які надають знання з прикладних наук, також дуальні університети, які раніше називалися професійними академіями, і університети, що навчають освітян. Now, what are the characteristics of these former vocational academies? And the name vocational academy indicates that the vocational aspect was very important when they were founded in the 1980s already. На цьому слайді представлені характеристики тих закладів, які раніше називалися професійними академіями. Нині вони називаються дуальними університетами. Як ми бачимо з назви професійні академії, то раніше, коли ще ці університети вперше створювалися, був значний акцент саме на професійно-технічній складовій навчальних програм цих закладів. Because at that time, other federal states besides Baden-Württemberg also had vocational academies. It was not clear for quite a long time whether these institutions are really schools or high schools or grammar schools or tertiary sector educations, tertiary institutions. Зважаючи на цю складову у назві професійні академії, не було зрозуміло багатьом людям, до якого саме типу закладів освіти належать ці професійні академії. Неможливо було зрозуміти одразу ж таки, чи вони просто є школами, середніми школами, професійними школами, або все ж таки вони належали до системи закладів вищої освіти. Okay. Yes. So formerly they were called vocational academies. Now they are called dual universities in our federal state, and this means that now they belong to the tertiary sector in a clear way. There's no doubt about that. It's a formal legal equivalence to a University of Applied Sciences now in our federal state. І зараз саме у цій федеративній одиниці, до якої належить університет Констанс, такі заклади мають назву дуальних університетів, і зараз ні у кого не виникає сумнівів, що ці заклади належать саме до системи закладів вищої освіти. So what are the characteristics of these former vocational academies, dual universities? You could call it a premium apprenticeship, a high-level apprenticeship, because it's not in the traditional dual system. It's not located in the dual system, but it's coupled with academic studies. So it's an academic dual system. Однією з рис таких професійних академій або дуальних університетів є те, що вони надають професійно значущі знання та навички на дуже високому преміальному рівні, які поєднуються із, власне, академічними і теоретичними знаннями. For becoming a student at these dual universities, young people need to have a university entrance qualification, not just an entrance qualification for University of Applied Sciences, a full university entrance qualification, which normally means after 12 years of school now in these times. Більше того, для того, щоб потрапити, стати студентом цього закладу вищої освіти, абітурієнти мають власне, мати кваліфікацію, яка уможливить вступ до саме університетів, навіть не до університетів, які надають знання з прикладних наук, а, власне, до університетів. І для цього абітурієнтам потрібно на даний момент, за даними критеріями на сьогоднішній день, завершити 12-річний цикл навчання у школі, середній школі. I mentioned at the beginning of my presentation that companies play a central role in these hybrid models, in these vocationalized courses. And this means in the case of the dual universities that you need to have a training contract with a company as a student to become a student in the dual university in the end.
Як ми говорили раніше, компанії відіграють дуже значну роль у формуванні таких програм, і для того, щоб студент мав змогу навчатися у такому дуальному університеті, він має отримати так званий навчальний контракт із компанією, яка буде, власне, підтримувати цього студента на шляху отримання освіти. So in this facet, we see a very strong similarity between the dual university and the dual system in vocational education and training. І таким чином ми вбачаємо дуже на високому рівні зв'язок дуальних університетів та, власне, принципів організації дуальної освіти. The difference is that in the case of the dual universities, we talk of students. In the case of the dual system, we talk of apprentices. Єдина різниця – це те, що коли ми говоримо про дуальні університети, то ми говоримо про студентів. Коли ми говоримо про дуальну систему навчання, ми говоримо більше про учнів, які здобувають, власне, прикладні знання. So that's why the term academic dual system is quite adequate to describe these institutions, academic dual system. І для того, щоб описати такі заклади вищої освіти, нам дійсно підходить термін академічні дуальні університети. Another feature which makes these dual universities resembling the dual system are training allowances which are paid by the companies. Normally very attractive training allowances even compared to the dual system in vocational education and training. Однією з рис, яка поєднує дуальні університети із системою дуальної професійної освіти, це те, що студенти отримають грошову винагороду, стипендію на навчання, яка надається компаніями і промисловими підприємствами. І до того ж, ці стипендії є дуже привабливими для студентів, більш привабливими навіть, ніж у сфері дуальної професійної технічної освіти. Dual universities, in cooperation with companies, offer 3-year courses that lead to a bachelor degree, not to a formal vocational qualification in the commercial or technical sector, but to a bachelor degree. That's the difference between the dual system and these universities. У співпраці із різними компаніями та підприємствами ці дуальні університети пропонують 3-річні курси, результатом завершення яких є отримання бакалаврського ступеня, на відміну від просто дуальної системи, де студенти отримають лише професійну технічну кваліфікацію. Тут вони отримують, власне, бакалаврську ступінь. One of the crucial differences, of course, is the high degree of practice orientation and more specialization to normal universities, conventional universities that characterizes these dual universities in Baden-Württemberg, in our federal state. Отже, в університетах, дуальних університетах цієї федеративної одиниці основною рисою є те, що вони дуже орієнтовані на практичний підхід і на опанування студентами практичних знань і навичок. І також вони надають більш вузькоспеціалізовані знання, ніж звичайні загальні традиційні університети. So this means half of the training time, half of the time the studies take is spent in the university, in the academic institution, and half of the time is spent in the company because young people have a training contract with the company. І щодо розподілу часу, таким чином ми розуміємо, що половину часу студенти проводять, власне, в університеті, в цьому дуальному університеті, а другу половину часу вони проводять у компанії. Ви пам'ятаєте, що студенти мають отримати навчальний контракт із компанією, тобто вони навчаються половину часу також і в компанії, з якою у них складено контракт. Some courses or some profiles in these dual universities are even coupled with a training certificate, a trainer's certificate in the dual system. So young people can later on be responsible for training apprentices in a company when they get this bachelor degree. І більше того, деякі курси навіть
мають на меті отримання сертифікатів, які потім уможливлять випускників навчати інших. And I mentioned the chamber exam on my slide, which means that there is a third institution involved, not just the university, the dual university, the company, but also the chamber. So there's a lot of cooperation in this system, which characterizes the dual universities in our federal state. І також на цьому слайді наприкінці ви бачите словосполучення камеральний іспит. Це такий іспит, який передбачає залучення третьої сторони, тобто в кваліфікації студентів беруть участь не лише, власне, дуальний університет та компанія, з якою складено контракт, але й ще третя сторона, що показує, що процес організації такої дуальної освіти у царині вищої освіти є досить складним та має на меті залучення багатьох сторін. When you look at these features, you can imagine that there are a lot of advantages, but also some problems associated with the system. I will come to speak about this in a minute. It seems to be attractive for students because they have an alternative to normal universities, and the money also plays a role. Yeah, so they can become more independent when they become students at such a dual universities than many students at a conventional university. Yeah. Взагалі, якщо ми подивимося на характеристики таких дуальних університетів, можемо побачити багато перспективних сторін, але разом з тим існують і певні проблеми, що стосуються таких перспективних і позитивних аспектів організації дуальних університетів. Це те, що ці програми дуже привабливі для студентів. По-перше, вони пропонують альтернативу традиційним закладам вищої освіти. До того ж таки, як ми говорили вище, студенти отримують стипендії, які дуже привабливі, і таким чином студенти, які навчаються у дуальних університетах, вони можуть бути більш самостійними, більш незалежними фінансово, ніж студенти, які навчаються у традиційних університетах. But it's also interesting and functional for companies to become engaged in the dual university system, because companies were the first to talk about these alternative institutions in the 1980s to the government and said we need a different type of higher education. And then these vocational academies came into being. So the company side has advantages. First of all, the needs of workplaces can be met more directly. Що стосується, власне, компаній, вони також отримують значні позитиви від того, що такі університети організовані, і саме у 80-х роках минулого століття саме компанії, саме промислові підприємства ініціювали заснування цих професійних академій, оскільки вони розуміли, що сфера вищої освіти має бути змінена, і вони мали певні потреби, які мала покрити сфера вищої освіти. Наприклад, необхідно було, щоб власне студенти, які закінчують заклад вищої освіти, дійсно володіли необхідними компетенціями, які необхідні на робочих місцях. So companies know whom they may employ after graduation because they train these people themselves, like apprentices are trained in the dual system. Once again, this is a similarity with the dual system. A strong similarity. І таким чином компанії розуміють, кого вони можуть наняти, залишити після власне навчання у себе. І це є однією з рис, яка дуже схожа, дуже утотожнює власне дуальні університети та взагалі систему професійної дуальної освіти, адже компанії дійсно навчають власне людей, які потім будуть на них і працювати. Another advantage on the company side is the fact that they can recruit for the middle ranks of management more directly with these people who graduate from a dual university than with people who just had done the dual system apprenticeship. Більше того, компанії отримують наступну перевагу. Вони можуть з-поміж випускників закладів дуальної вищої освіти, дуальних університетів обирати менеджерів середнього звіна і
таким чином вірогідність того, що вони знайдуть якісного висококваліфікованого спеціаліста, який завершив університет, отримав університетські знання вище, ніж якщо вони будуть шукати серед випускників просто закладів професійно-технічної освіти. A third advantage on the company side is that they can bind these apprentice students to the company in the long run more easily than if they had to recruit them on the labor market. І таким чином компанії отримують більш довгостроковий зв'язок із тими студентами, які навчаються з ними за контрактом, і цей зв'язок, ця співпраця між студентами та компаніями буде більш тривалою, ніж якщо компанії будуть просто знаходити собі співробітників звичайним відбором, рекрутингом на власне ринку праці. Besides the advantages for companies, there are clear advantages for the students. I mentioned the attractive training allowances already. The second aspect here is that they have very good chances to remain in the company after graduation because companies invest a lot of money into this training. So they are more likely to keep these people in the company at the end. Щодо студентів, то у студентів також багато переваг. Ми вже зазначили, що стипендії на навчання в дуальних університетах є дуже привабливими. Більше того, шанси на те, що випускники залишаться у компанії після, власне, закінчення цього закладу вищої освіти є дуже високими, оскільки компанії інвестують багато грошей у навчальні програми, і відтак вони будуть зацікавлені, замотивовані у тому, щоб зацікавити студентів залишитися у них після закінчення навчання. The third aspect is that there's a high degree of practice orientation, of course, in these dual studies, and more specialization than at conventional universities. So it's attractive for people who cannot decide or cannot make up their mind between university or university education and an apprenticeship. So it's a third way, if you want. І також, як ми розуміємо, такі дуальні університети, вони пропонують програми з високим вмістом практично орієнтованих курсів та спеціальних дисциплін у порівнянні з класичними традиційними звичайними університетами. І саме ці університети є альтернативою і прекрасним вибором для тих студентів, які не можуть визначитися, чи стати студентом звичайного класичного університету, чи, власне, отримати більш професійно-технічні знання. Такі університети дуальної освіти, які поєднуються обидва тренди, можуть стати для них прекрасною альтернативою. And still there is a lot of flexibility for students. They have two options. They can stay in the company, but they can also carry on with their bachelor degree at a university and enter a master course in their subject area. І більше того, такі університети пропонують студентам багато гнучкості, оскільки студенти можуть обрати, чи продовжити навчання і потім отримати в університеті ще ступінь магістра, чи залишитися в компанії та завершити свій академічний шлях. I should add to this list of advantages or to this description that in Baden-Württemberg we have three major strands of specializations in these two universities: business studies, engineering and social studies. Що стосується саме тої федеративної одиниці, де знаходиться університет Констанс, то там є три основні спеціалізації для таких дуальних університетів. Це бізнес-навчання, це інженерне навчання та соціальні студії. Now, what is my conclusion to my presentation? When looking at these dual universities, you see there are advantages. There are also some problems, which I would like to mention here, actually. First of all, from a German perspective, this is a very German perspective, we can expect that the dual system might be jeopardized by these dual universities. Ми пропонуємо таку досить німецький погляд на цю проблему. І взагалі такі дуальні університети, вони можуть дійсно мати дуже значний трансформуючий вплив на, власне, систему дуальної освіти. Because these young people have an alternative
to the dual system, or they represent an alternative to the traditional dual system training. In some branches of the economy, this could happen, that they weaken the dual system, especially in the commercial sector, not so much in the craft sector. І виникнення таких університетів та те, що такі університети є прекрасною альтернативою для студентів, вони можуть дещо нашкодити, можливо, закладам професійно-технічної освіти в сфері дуальної системи і зменшити їх вплив і значущість в очах студентів, потенційних абітурієнтів. And this first aspect of my conclusion has got to do with the fact, of course, that the dual universities are an alternative, and they occupy specific branches which are strong in the dual system, like the commercial occupations, but not so much the technical sector. I mentioned that already. Yeah. І такі дуальні університети, вони дійсно займають зараз, оскільки вони є прекрасною альтернативою, вони займають таке щільне і досить стабільне місце наразі у певних сферах економіки, наприклад, у сфері професійної освіти, але наразі не в сфері, наприклад, технічної освіти. And this can also imply that some sectors are affected by the dual universities as alternatives to the apprenticeship system, because we have more and more young people who can study nowadays compared to former times. So the danger is there that there might be some parts of the economy which do not benefit from these dual universities. І тим не менш ми маємо враховувати, що деякі сфери економіки, вони можуть постраждати від актуалізації цих дуальних університетів, оскільки все більше і більше студентів обирають навчатися в них, і відповідно деякі сфери економіки можуть просісти. I mentioned already that the craft sector is very likely not to be affected negatively by the dual universities, because you cannot transfer a plumber or a baker or a butcher qualification to the tertiary sector, but you can transfer a commercial banking or insurance qualification to the tertiary sector. So that's why we have to look in a different way to different branches of the economy. Звичайно ж таки, певні ремесла, ремесляний сектор, він не буде значно, він не постраждає значно від виникнення і актуалізації таких університетів, але тим не менш ми маємо бути дуже пильними до того, наскільки різні сфери економіки піддаються впливу таких програм, які пропонуються дуальними університетами. Also, or not also, on the other hand, we can look at this development of dualization in the higher education sector in a more positive way. We can say that the general academic drift is more or less more softened by these more applied courses in universities than in the case of the traditional universities. So more and more young people are also interested in these applied courses, not in the traditional university system. Але також є у нас певні переваги, і ми не можемо не наголосити на перевагах таких дуальних університетів. Ми розуміємо, що цікавість студентів до отримання професійно орієнтованих знань, навичок зростає, і таким чином цікавість до університетів, університетських знань також може зростати. Besides these more positive aspects, there are two more problematic aspects to the development of the dual universities. Expectations of young people might be too high when they study at a dual university because they get a bachelor degree and they have high expectations regarding their future career in the company which trained them. Більше того, є певні, можливо, якісь проблеми, які виникають, застереження, які можуть бути. Одним із таких застережень є те, що студенти, які обирають навчатися у дуальних університетах і отримують там бакалаврські ступені, вони мають зависокі сподівання щодо їхніх кар'єр у цих компаній, де вони навчаються. Тобто вони дуже багато очікують і очікують кар'єрного зростання у цих компаніях, що не завжди є можливим.
And of course, they also have to compete with university graduates from conventional universities in some branches, in some companies, not in the whole economy, but in some sectors. І більше того, випускники таких дуальних університетів, вони мають все ж таки також пройти через конкурентну боротьбу із випускниками традиційних університетів, які також намагаються отримати місця у різних компаніях. Це не стосується усіх сфер економіки, але деяких сфер економіки це стосується. Тому ці випускники також вони мають конкурувати на ринку праці із випускниками традиційних університетів. Another ambivalence in looking at these dual universities is the fact that in some subject fields, especially in the commercial sector, companies may also lose their graduates after training, although they invested a lot of money into the training, because they can carry on with a master course at a university if they want. Yeah. Складнощі можуть виникнути і для компаній, оскільки, наприклад, у деяких сферах, наприклад, у сфері навчання у царині комерції, деякі випускники можуть вирішити продовжити навчання, і тому компанії, які інвестували багато зусиль і грошей у навчання цих студентів, просто втрачають їх як майбутніх співробітників, оскільки ті вирішують залишити компанію і продовжити навчання в університеті для отримання ступені магістра. One example is our course in Constance, the master course in business and economics education, because we get quite a number of these people from dual universities who apply for the master of business and economics education. We are not at dual universities, but we get bachelors from these universities who carry on and want to become a business teacher. Що стосується, власне, прикладу, який ілюструє цей тренд, це те, що саме в університеті Констанца, який пропонує магістерські програми у царині бізнес-освіти, отримання магістерського ступеня, університет Констанцу не є дуальним університетом, але здобувають магістерську ступінь у сфері бізнес-освіти багато випускників дуальних університетів. Тобто вони залишають компанії, де вони отримували прикладні знання, і вирішують продовжити освіту для отримання магістерського ступеня, а потім, щоб стати викладачем у сфері бізнесу. So from a company perspective, this fact is a failed investment, if you want, because they lose their graduates to other universities. Тому для компаній це може бути таким фатальною інвестицією, програшною інвестицією, оскільки вони дійсно втрачають абітурієнтів, в яких вони вкладали час, ресурси, гроші і так далі. So all in all, we can say it's an interesting model. It has existed in our federal state since the 1980s, so for 40 years, you can say, roughly 40 years, more than 40 years. It's a very interesting model for companies who look for a specific kind of qualification for specific ranks in the middle management, but there remains some ambivalence, and I mentioned this ambivalence on this last slide. Загалом ми можемо побачити, що така система дуальних університетів є дуже цікавою моделлю, і, як ми зазначали, вона існує десь з 80-х, 80-х років минулого століття, тобто вона існує десь приблизно вже 40 років, достатньо успішно, і таким чином університети і компанії випускають людей, які володіють вузькоспеціальними, спеціалізованими знаннями, які надають компаніям змогу отримати співробітників з необхідними компетентностями, але, як ми зазначили на цьому останньому слайді з висновками, також це має деякі виклики і складнощі. Regarding the question if this model of dualization in higher education could be copied in other countries, I would be very skeptical, because what you definitely need is a high commitment of employers to training these people in this dual university system. Щодо того, чи може бути така модель дуальних університетів скопійована іншими країнами, то пан Дайсінгер, я дуже скептичним з цього приводу, оскільки необхідним компонентом успішної реалізації моделі дуального університету є висока зацікавленість потенційних роботодавців і компаній, і промислових підприємств, які готові інвестувати у це. But from a
pedagogical or competence perspective, this model is certainly very attractive for young people nowadays. Але з точки зору, власне, студентів і такого педагогічного аспекту, то дійсно така модель для студентів є дуже привабливою. Okay, this was my presentation. Thank you very much for your attention. Thank you for the excellent translation. You were working hard with my presentation. Thank you very much. І це завершення так презентації. Дякую вам за увагу і за змогу виступити. Да, і за чудовий переклад. Thank you, Professor Dайсінгер, for your excellent presentation about dual education, about dual universities. And now, dear participants of our lecture, feel free to ask questions to Professor Dайсінгер. And one question is in chat. And so, Anna, I ask you to translate question, please. So there is a question in the chat. So okay, so the question is about whether it's possible to get a PhD degree in a dual university. PhD degree, PhD. Yeah, PhD, yes. It is possible in some cases, but I'm not quite informed about all the legal details. But at the moment, we can say that the university system is getting more and more diversified in this context. So universities of applied sciences can do that already. And dual universities, I think they're on the way of doing it. Yeah. But I cannot exactly answer your question, unfortunately. Yeah. На жаль, пан Дайсінгер не дуже обізнаний саме з цим питанням, але він каже, що наразі система вищої освіти, вона розбудовується і дуже диверсифікується. Наразі такі ступені пропонуються університетами, які надають прикладні знання з прикладних наук. А щодо, власне, дуальних університетів, то він вважає, що вони на шляху до організації таких програм з отримання ступеня доктора філософії. Але наразі він, на жаль, не може відповісти повністю детально на це питання. And one reason for this being on the way to delivering a PhD qualification is that only some master courses exist in the dual university system. It's not widespread at the moment because the regular model is the bachelor degree for these dual universities. Більше того, також відповідаючи ще на це питання щодо можливості отримання ступеня доктора філософії в дуальних університетах, пан Дайсінгер зазначає, що взагалі ці університети, вони зараз дещо, так поступово вводять магістерські програми, але тим не менш основним акцентом дуальних університетів є саме надання бакалаврського ступеня. Тому ступень доктора філософії ще, вони на шляху до цього, але наразі вони більш працюють саме з бакалаврськими ступенями. So there is one more question about the organization of dual education. So Roman Nesterenko is asking, so is saying that Germany is a leader in dual education in the world, but what about dual education in developing countries? And he wonders if you happen to know any examples, any successful examples of how dual education is organized in developing countries. Well, I'm not an expert on exporting the dual system to other countries, but I can say that transferring the dual system to developing countries is really a challenge. I just mentioned one of these prerequisites, which also refers to the dual universities. You need a high and strong commitment of employers. So employers need to be prepared to invest money into a 3 or 4 year training and commit themselves to training. And this is in most countries in Asia, Africa, also in Eastern Europe, this is a big problem. I know this. Even in China, where we have a strong industrial system, industrial working system, companies are not so keen on investing in an apprenticeship, in a dual apprenticeship.
So this would be the basic prerequisite that this system could be adopted or transferred. And I'm quite skeptical because there are many experiences in Germany that even if you support it financially, it's not really growing in these countries independently because the mentality is not there. Yeah. Я певна щодо питання Романа Нестеренка, щодо країн, що розвиваються, чи можливо там упровадження успішної практики дуальної освіти, то насправді пан Дайсінгер є досить скептично налаштованим з цього приводу, оскільки трансфер досвіду організації дуальної освіти до країн, що розвиваються, є дійсно викликом. Необхідним пререквізитом успішної організації дуальної освіти є висока замотивованість і бажання компаній, бажання промислових підприємств бути залученими й інвестувати час, гроші в організацію 3-річних, 4-річних програм навчання студентів. Тим не менше, не всі країни готові це робити. Це стосується країн Африки, Середньої Азії і навіть Китай, де ця країна досить розвинена індустріально, тим не менш там також існують проблеми з мотивацією підприємств щодо участі у таких дуальних програмах. Тому наразі багато скептичних таких зауважень, і це також стосується ментальності цих країн. Тому наразі це питання таке, відповімо на нього дуже скептично. And another impeding factor is the fact that in the case of dual education, dual apprenticeships, the state has to become a weaker part in the system. It's not like in a vocational school. Скажімо так, що коли успішно організується система дуальної освіти, то держава і контроль держави над організацією освітніх програм навчання має відійти на інший план, і наразі держава має відпустити контроль над організацією цього, і це також може бути проблематично, оскільки саме компанії, підприємства мають формувати ці програми і навчати студентів. Ще одне питання, так, студент дуального університету є більш активним, креативним. Навпаки, більше слухають політику організації. So there is one more question from Elena Kiryan. This is about the character personalities of students who study at conventional universities and dual universities. So could you please comment on whether students of dual universities tend to be more creative, more active in comparison to conventional universities? Have you noticed any differences in their personalities so far? Mm-hmm. Yeah, that's a good question, actually. Regarding the last couple of years, when we got these students from the dual universities, we can say that the mixture between our own bachelor students and the dual university students is quite fruitful, is quite interesting. Normally, I would say, but this is a very rough tendency, that dual university students are a bit more mature. They have quite good social competencies, because they worked in a company for 3 years at least. They had experience in organizing projects and other work activities. Our students are more theoretical in their training. They have maybe a more stable theoretical basis, especially in economics and business, but also in pedagogy, because they started with their pedagogy here in Constance. So there's a difference, but this is a very superficial observation of myself. But I would say it's a fruitful mixture between these two types of students. Отже, відповідаючи на питання Олени Кир'ян щодо характеру студентів, що навчаються, пан Дайсінгер, оскільки він навчає студентів магістерських програм, які прийшли з дуальних університетів і з класичних університетів, він каже, що взагалі взаємодія між студентами, які завершили дуальні університети, потім продовжують навчання на магістерських програмах, і студентами, які продовжують навчання, будучи випускниками класичних університетів,
дуже така продуктивна ця співпраця, оскільки студенти, що закінчили дуальні університети, отримали ступінь бакалавра в дуальних університетах, продовжили навчання на магістерському ступені в іншому університеті, вони є більш зрілими, вони мають більш розвинуті соціальні компетенції, оскільки вони мають декількорічний досвід роботи у компаніях, і вони мають організаційні навички. А от студенти, які навчалися у традиційних університетах, вони мають таку дуже добру, стабільну теоретичну базу у царині бізнесу, царині педагогіки, оскільки в університеті в Констанці також вони вчать педагогіку, то вони мають такі стабільні теоретичні фундаментальні знання. Це таке дуже поверхове спостереження, але тим не менш, взагалі можна сказати, що дійсно взаємодія студентів, які приходять з дуальних університетів і починають навчатися разом зі студентами класичних університетів, звичайних традиційних університетів, є дуже продуктивною, оскільки вони дійсно можуть одне одному багато дати різних компетенцій і обмінятися досвідом. Thank you. І останнє запитання, я думаю, більш не будемо. Останнє там прохання. Yeah, there is one more question from Alena Bliznichenko. Could you please tell us whether it's possible to get dual education or to study at dual universities online, or only an offline format is now possible? Well, first of all, dual education is not possible in our university. We are a traditional, conventional university. But in the dual university system, it might be possible, but I'm not informed about these procedures. The problem is that you need a working contract with a company. So I can't imagine that it's really possible to do it online or in a distant mode. It's quite unlikely, I would say. Yeah. And it's all taught in German. Yeah. We don't, they also have international contacts now in the dual universities, but the teaching language is clearly German. Так, щодо питання Олени Блізниченко, то пан Дайсінгер є представником університету Констанца. Це традиційний університет, це не дуальний університет. Тому, що стосується дуальних університетів, можливості організації онлайн-навчання там, він не дуже обізнаний з цим питанням. В принципі, можливість того, що дуальні університети пропонують навчання онлайн, вона є, але тим не менш ми маємо розуміти той факт, що ті студенти, які навчаються в цих університетах, вони обов'язково мають отримати контракт із компанією, тобто фізичний контракт із компанією, яка буде їх навчати. І теоретично це можливо, але враховуючи той факт, що половину часу студенти мають проводити в компаніях, можемо зробити відповідний висновок. І до того, що якщо ви цікавитеся з точки зору можливості навчання в такому університеті, то усі програми, які надаються дуальним університетам, так, є міжнародні програми, але тим не менш вони відбуваються німецькою мовою, не англійською. Thank you for answer. І я з задоволенням надаю слово ректору Української інженерно-педагогічної академії професору Олені Коваленко. So thank you so much for answering. Right now, director of our academy, Олена Коваленко, is going to speak to you. По-перше, дозвольте від імені всіх нас присутніх подякувати шановному професору Томасу Дайсінгеру за дуже цікаву, будемо так казати, дуже слушну в даний час, особливо для України, лекцію, де матеріали якої, безумовно, слід використати для побудови саме нашого університету і наших спеціальностей. І це для нас сьогодні дуже важливо і цікаво. Будь ласка. So first of all, I'd like to thank Professor Thomas Daissinger for delivering such a great and valuable lecture, because the topic that you brought up while talking to us is really relevant, and we consider it important to implement some of the knowledge we've got in the organization of the process of education in our academic institution.
Ну, але мені зараз хотілося б перейти до другої частини нашого з вами засідання, яке, мені здається, також важливо. Я, ну, по-перше, хотіла би розповісти трошки про життєвий шлях і досягнення професора Дайсінгера. Саме тому, що він, ну, будемо так казати, він має саме безпосереднє відношення саме до нашої академії як єдиного в Україні навчального закладу, який спеціалізується на підготовці кадрів для професійної освіти. Будь ласка. So, and right now, we would like to go to the second and quite an important and interesting part of our today's meeting. And first of all, I'd like to mention a few steps and to mention a few facts from the biography of Tomasa Daissinger. He's the person who has been really important for us and for our institution, who has cooperated with us in terms of the development of vocational education in our academic institution. Професор Дайсінгер є випускником Мангеймського університету, в якому він отримав ступень як доктора філософії, так і доктора наук. Причому більш ніж 25 років він очолює кафедру бізнес і економічної освіти в економічному університеті Констанца. Він є дуже відомий дослідник, і не тільки в Німеччині, в галузі підготовки викладачів професійної освіти. Є членом відомих європейських освітніх товариств та асоціацій, таких як Німецьке товариство освітніх досліджень, Австралійська асоціація професійної освіти та досліджень. Він також був викладачем торгово-промислової палати і Німецького фонду міжнародного розвитку. Професор Дайсінгер є членом редакційної колегії міжнародного журналу досліджень у сфері навчання, журналу професійної освіти і навчання і журналу освіта і навчання. Він брав участь в більш ніж 10 дослідницьких проєктах. Основні напрями досліджень, ну і ми сьогодні це побачили з лекції, це інституціалізація професійної освіти, це політика професійної освіти, це порівняльне дослідження професійної освіти, історія професійної освіти, професійна освіта в школах, виробниче навчання. Тобто все це, безумовно, так чи інакше стосується підготовки викладачів професійної освіти. Ну і завдяки проєктнусу Erasmus+, в якому ми і познайомились, і стали вже останні роки співпрацювати, професор Дайсінгер приймає саму активну участь в розвитку системи професійної освіти саме України і вдосконаленні навчання майбутніх педагогів в Україні, педагогів професійної освіти в Україні, ну і в першу чергу, звичайно, в нашій української інженерно-педагогічної освіти. Саме тому, ну, переведи, що я це розповіла, я так сподіваюся, що професор знає свою біографію, ну, але і чим займається, але переведи, що от зараз я про це розповідала нашим колегам. I will just present a very brief overview of what the rector of our academy has just said. She has listed quite a number of different achievements that you've made so far, and how you have influenced and how much you have changed and helped transform the vocational system of education globally and in Ukraine in particular, and in terms of our Ukrainian Engineering-Pedagogics Academy in particular. Саме тому, враховуючи саме досвід роботи і значний вклад професора Дайсінгера в розвиток професійної освіти, в розвиток професійної освіти України. Ну, а ми пам'ятаємо з вами, що професійна освіта – це є один із головних напрямів роботи нашої Української інженерно-педагогічної академії. Крім того, враховуючи тісні стосунки професора Дайсінгера з Українською інженерно-педагогічною академією, вчена рада нашої академії
прийняла рішення видати професору Дайсінгеру диплом почесного доктора Української інженерно-педагогічної академії. Будь ласка. So, taking into account your valuable contributions into the field of vocational education in general and into the development of vocational education system in Ukrainian Engineering-Pedagogics Academy, and taking into account your collaboration with our institution, an ongoing one that has been really valuable for us, we would like to present you and to award you an honorary doctor's diploma of Ukrainian Engineering-Pedagogics Academy, which is Doctor Honoris Causa. Ну і, звичайно, я з великим задоволенням зараз вручаю, правда, онлайн, саме тому, що такої можливості, на жаль, поки що нема, але я вручаю цей диплом. Олександр Володимирович, будь ласка, покажіть його. Ну і я сподіваюся, що ми будемо мати можливість в ближайші дні, в ближайші місяці в Констанці вручити шановному пану професору цей диплом безпосередньо. Він демонструється, перепрошую, видно вам? Ні, будь ласка, ми не бачимо, ми не бачимо. And right now we are really delighted to award you this diploma, the honorary doctor's diploma, Doctor Honoris Causa. Пані Ганна, попросіть Томаса звернути його. We would like to show it to you online. If you don't mind, could you please close your presentation so that we could share this to show it to you online? Yeah. А зараз, Олександр Володимирович. So this is the diploma that we would be delighted to share with you. Диплом почесного доктора Української інженерно-педагогічної академії. Це для нас велика честь. І ми сподіваємось, звичайно, на подальшу працю. Тим паче, що, будемо так казати, і науковий, і навчальний наші напрями нашої діяльності певним чином, прямим чином співпадають з професором Дайсінгером. So we do look forward to further cooperation with you because our research and training directions of the work of our academy do coincide with what you have been working on. So we do look forward to cooperating with you in the future. І щиро вітаємо, я щиро вітаю професора Дайсінгера, і наш колектив з тим, що ми маємо такого відому таку людину, яка є почесний доктор нашої академії. So, and we would like to thank both Professor Tомас Дайсінгер and our team in particular for having such an important person right now working, collaborating, and being with us on our way to developing vocational education. Thank you very much. Maybe you allow me some concluding words to this session. Дякую. Vielen Dank. Dear Rector, Professor Kovalenko, dear Alexander, dear Roman, these are our partners in the project, dear colleagues, I really feel honored to be awarded this honorary doctor by the Ukrainian Engineering-Pedagogics Academy in Kharkiv. I'm really honored and moved by this session which you organized in Kharkiv. It is an expression of our partnership, definitely, which is located in the project, which we run together, the current project on vocational teacher education, which takes place in difficult times. We all know that. Sorry, you have to translate the first part. Sorry. Так, професор Дайсінгер хотів би також додати декілька слів. Перш за все, він підкреслює, що він дійсно гордий і він відчуває честь, що він має змогу отримати такий диплом від Української інженерно-педагогічної академії, що в місті Харкові, і виражає свою емоційну схвильованість щодо цього приводу. Він розуміє, що цей диплом є
вираженням дійсно цінності партнерства між ним та академією і цінності проекту, який наразі виконується у такі складні часи. For Ну, me, я... sorry, yeah. No. For me, this honor is my second honorary doctor from an Ukrainian university after 2016, when I received one from Kiev National Economic University, which is also a partner in our project. And I do not need to say that Ukraine has become a country for me, which I feel is closer to me than many others in Europe. So Ukraine has been a second home for me since 2002, when I visited Kiev for the first time. So I'm very glad about this honor which you gave me today. І дійсно така честь випадає пану Дайсінгеру насправді вже не вперше. І колись він вже отримав подібний диплом від Київського університету, з яким він також працює наразі у цьому ж проєкті. І взагалі Україна для професора Дайсінгера є немов другий дім, і ця країна є більш важливою, наша країна, Україна є для нього більш важливою, ніж будь-яка інша країна в Європі. І ще, можливо, з 2002 року, коли він вперше відвідав Київ. Тому для нього ця подія і отримання цього диплому сьогодні є дійсно дуже вагомою. But this day has not just a personal dimension for me, and the links between me and your country are not just personal, but of course they are based in our common interest in vocational education. And vocational education brings us together, has brought us together, brings it together, and hopefully will continue to bring us together, because we know that a well-working vocational education system with motivated students and competent teachers and trainers is invaluable for any society. So this is a very important aspect of this day, I think. І також цей день важливий не лише з точки зору особистісної зацікавленості, і особистісної мотивації професора Дайсінгера, але також цей день і отримання цього диплому є важливим, оскільки наша країна і професор Дайсінгер і наша академія дійсно мають спільний інтерес з приводу розбудови професійної освіти, і ця тема щодо розвитку наших студентів, розвитку висококваліфікованих викладачів, що цінність якої не може бути недооцінена, ми маємо розуміти, що ми маємо надалі працювати разом, і це нас має групувати. I would also like to thank all partners in our project for their commitment, of course, including your university, your academy. And I may add that your university, your academy is certainly a push factor in the project. Yeah, I really appreciate your work in the project. And I also would like to thank my assistant, Oksana Melnik, for her great work in the project, which is also invaluable to me and to all of us. So many people contribute to this project and to this partnership, which I really appreciate. Thank you very much. Також пан Дайсінгер хотів би сказати дякую всім партнерам, які беруть участь у виконанні цього проекту, за їх внесок і роботу. І, до речі, наша академія, на думку Томаса Дайсінгера, є таким фактором, рушієм, який сприяє розбудові і успішному виконанню цього проекту. І не можна недооцінити роботу жодного з учасників, партнерів цього проекту, наприклад, роботу Оксани Мельник, яка також відіграє значну роль у тому, щоб цей проект відбувався. At the end, I must say that I hope that the war will soon be over and that we will be able to meet in person in the not too distant future. That's a very important wish for me, a very relevant wish for me. All the best to your academy and your beautiful country. Дякую and Slava Ukraini. І професор Дайсінгер сподівається, що війна дійсно скоро закінчиться і буде змога побачитися усім
у реальному житті вже він бажає нашій академії всього найкращого розвитку і всього найпрекраснішого для нашої прекрасної країни. І він завершив, як почули, свою презентацію словами «Слава Україні». Дуже вдячний за ці добрі, гарні слова. А я, як ректор, щиро, гостинно запрошую, звичайно, після війни, а ми все ж таки чекаємо на перемогу і скорішу перемогу. І я гостинно запрошую шановного професора Дайсінгера в Харків, в це чарівне місце, і в нашу Українську інженерно-педагогічну академію, яка залишилася такою же чарівною, і все те, що ми отримали, і в останні роки, і від проєкту, ми все це зберегли. Центр працює, аудиторії працюють, які ми отримали, які ми побудували в межах цього проєкту. Вони у нас є, і я сподіваюся, що, дай Боже, ми збережемо їх, і саме там зберемося і будемо спілкуватися. Так що я щиро гостинно запрошую, звичайно, після того, як закінчаться воєнні дії, військові дії, ми сподіваємося, що це буде скоро. Yeah, thank you so much for your presentation and for your kind words, for your kind support for our country and for our academic institution. And we do hope that as soon as the war is over, we would like to invite you to visit our academy. Our academy is still almost, not completely, but almost intact, and the rooms, the classrooms and the equipment that we have managed to accumulate during the project is still intact. So it's going to be used, and we'll be really happy to see you if when it is possible for you to visit our country and our beautiful city. Thank you very much. Дякую. I look forward to coming to Kharkiv one day. Yeah. As soon as Професор possible. Дайсінгер також сподівається, що він так зможе якнайскоріше приїхати до Харкова. Він чекає на цей день. Дякую. Дякую. Я хотіла би ще дуже щиро подякувати нашій шановній переводчиці, яка дуже гарно, на височайшому рівні сьогодні провела цю зустріч. Дякуємо вам. Ви великі професіонали. Ми дуже раді, що ви у нас така є. Дякую, мені дуже приємно. Олександр Володимирович, будемо завершувати. Все, до побачення. Till the next meeting, all of you. Goodbye. До побачення. Goodbye. All the best. Take care. Yeah. Всього найкращого. Бережіть себе. Yeah, goodbye. Thank you. Bye. Yeah, goodbye.